नमस्कार जय जगन्नाथ चलन जानिबा आमे ओटीटी रो अन्य एक सेट प्रैक्टिस पई देखंतु आपणकर जो माने ओटीटी परीक्षा देबे सेमानकु पई एक गुरुत्वपूर्ण एवं एक संभाव्य क्वेश्चन रो सेट जहा के आपण विगत दिन रे पढ़िथिला से क्वेश्चन गुडी को आमे आलोचना करिबा। तो आपण माने देखंतु प्रत्येक प्रश्न रो चारोटी संभाव्य उत्तर दिया जीवो सेथिर आपण ठीक उत्तरटी आपण माने नील किंबा कला पेन रे कलम द्वारा संपूर्ण कला करिवे बा नील करिवे आपनकर ओएमआर सीट रे। तो आपनकर चलंतु शिशु विकास शिक्षा विज्ञान चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी रो क्वेश्चन गुडी को आलोचना करिवा। देखंतु एक नंबर केउंटी पर्यवेक्षण रो एक साधन नुहे। ए हेला कृति परीक्षण, बी हेला निर्धारण मापनी, सी हेला तनखी तालिका, डी हेला व्यक्तित्व विवरण नथी। तो आपणकर जेतेबेले कृति परीक्षण करा जाए पिला मानकर शिक्षकता को देखंती एवं अनुसरण करती कौन करछि कौन नहीं तो पर्यवेक्षण करा जाए। तेणु ठीक उत्तरटी होछि आपणकर ऑप्शन ए कृति परीक्षण। से भली चलंतु दुई नंबर देखिबा एक परीक्षण को बारंबार परीक्षा कले करागले जदि समान लब्धांक थाए ताले परीक्षणटी कौन अछि बा कौन कुआ जाए। तो परीक्षण बारंबार होउछि किंतु लब्धांक समान रहउछि। तो आपणकर वैधता व्यवहारिकता विश्वसनीयता अनुमानता तो ठीक है आपणकर विश्वसनीयता। तो विश्वसनीयता थिबारु लब्धांक स्थिर रहउछि। तेणु ऑप्शन सी होउछि ठीक उत्तर। से भली चलंतु 3 नंबर कृति परीक्षण रे केउ प्रकार वैधता अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। देखंतु कृति परीक्षण रे आपणकर गठन वैधता, विषय वस्तु वैधता, पूर्वानुमान वैधता, आपणकर समवर्ती वैधता। तो आपणकर कृति पई आपणकर कोन रहइबो ना कंटेंट विषय वस्तु वैधता दरकार। तेणु कृति हेले गोटे निर्दिष्ट विषय कृति पई आपणकर जेमति साहित्य होला सेतिरे आपणकर नाच गीत कृति परीक्षण करिबा। तो तेणु विषय भुक्त आवश्यक। तेणु ऑप्शन बी टी होछि आपणकर ठीक उत्तर। से भली 4 नंबर देखंतु निम्न लब्धांक गुड़िकर मध्यमा केते 3 5 4 9 8। तो आपणकर निम्नलिखित मध्यमा होछि आपणकर देखंतु क्रमान्वय सजाड़ी देबे 3 रु 8 जाए। तो मझिरे जहाँ रहिबो ताहा होछि लब्धांक। तेणु ऑप्शन आपणकर सानरु बड़ क्रम सजाई दियंतु 3 4 5 3 4 5 8 9। तो मझिरे आपणकर 5 रहउछि। तेणु ठीक उत्तरटी होछि आपणकर 5 ऑप्शन सी 4 नंबर ऑप्शन सी डी होछि ठीक उत्तर। से भली चलंतु आपणकर 5 नंबर देखंतु पंचानुगुण कहिले कौन बुझ। ए रे जन्म समय रे पिलार पाखरे थिबा गुणावली, जीवन सारा पिलाटी ग्रहण करथिबा गुणावली, परिवेश को मिलिथिबा गुणावली, शिक्षण रु मिलिथिबा गुणावली। तो ठीक उत्तरटी होछि आपणकर जन्म समय रे पिला पाखरे थिबा गुणावली। कारण जोटा बापा माँ को आसी थाए से होछि वंशानुगुण। तेणु वंशानुगुणटी पिला जन्म समय रो ही पाई थाए एवं ताहा मध्य सारा जीवन पई रही थाए। से भली चलंतु 6 नंबर निम्नलिखित केउंटी मनुष्यर विकास को प्रभावित करुवा परिवेश अंतर्गत एक कारक नुहे। अर्थनैतिक, राजनैतिक, नैतिक, वंशगत। तो आपणकर देखंतु परिवेश आउ वंशगत समान दुईटी भिन्न कथा। तेणु आपणकर वंशगत ऊपर परिवेश किसी प्रभाव पकाए नाही। तेणु केउंटी मनुष्यर विकास को प्रभावित करुवा परिवेश अंतर्गत एक कारक नुहे। देखो अर्थनैतिक परिवेश कारक, राजनैतिक अच्छी, नैतिक अच्छी, किंतु वंशगतटा गोटे परिवेशगत कारक नुहे। तेणु 6 नंबर ऑप्शन डी टी होछि ठीक उत्तर। से भली आपणकर प्राक कैशोर अवस्थार आनुमानिक वयस केते देखंतु 10 रु 13 वर्ष, 13 रु 15 वर्ष, से भली आपण 15 रु 20 वर्ष एवं 20 वर्ष रु ऊर्ध्व। तेणु आपणकर प्राक कैशोर अवस्था होछि आपणकर 10 रु स्टार्ट हुए। तेणु आपणकर ठीक उत्तरटी होछि ऑप्शन ए 10 रु 13 वर्ष मध्य प्राक कैशोर अवस्थार उपलब्धि होइताए। से भली 8 नंबर देखंतु जन्मर परवर्ती अवस्थार स्नायविक विकासर स्नायुकोश रे कौन घटिताए। जन्म पर नूतन कोषर गठन होइताए, जन्म समय परिपक्व कोषर विकास घटिताए, जन्मर 3 वर्ष पर्यंत नूतन कोष। तो ठीक उत्तरटी होछि आपणकर ऑप्शन में जन्म समय अपरिपक्व कोषर विकास घटिताए।
ତ ଗ୍ୟାସେଲଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ଆଚରଣ ନୁହେଁ? ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ, ଭାଷା, ଉପଯୋଜନ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାର ଆଚରଣ ନୁହେଁ। ସେହିଭଳି 10 ନମ୍ବର, ବିକାଶ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନର ତରଙ୍ଗ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ? ଶୈଶବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ, କୈଶୋର, ଯୁବକ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୈଶୋର। ଜୀବନର ଆଦ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆବେଗିକ ଉପାଦାନଟି କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତେଜନା, ମାନସିକ ଚାପ, ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଭୟ। ତ ପ୍ରଥମେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ବା ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଉଦ୍ଦୀପକ ଭାବରେ ଉତ୍ତେଜନା ହେଲେ ସେ ଜାଣିଥାଏ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 11 ନମ୍ବର ଏ। ସେହିଭଳି 12 ନମ୍ବର, ହରଲୋକ ମତାନୁସାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ବିକାଶକୁ ବୁଝାଏ? ସାଙ୍ଗସାଥି ସହ ଭାବ ବିନିମୟ ଦ୍ୱାରା ପରିପକ୍ୱ, ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିପକ୍ୱ ହାସଲ, କେବଳ ମାତ୍ର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପରିପକ୍ୱ ହାସଲ, କେବଳ ମାତ୍ର ପଡ଼ୋଶୀ ମଧ୍ୟରେ ପରିପକ୍ୱତା। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବି, ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିପକ୍ୱତା ହାସଲ ବୋଲି ହରଲୋକ କହିଥିଲେ। ତ ଅପସନ୍ ବିଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 13 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, 7 ରୁ 12 ବର୍ଷ ବା ଯୌନ ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଶୈଶବ, ପ୍ରାକ୍-କୈଶୋର, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା। ସେହିଭଳି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଏକ ମୌଳିକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ବଂଶାନୁକ୍ରମ ଗୁଣକୁ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ତ DNA, RNA, ଗୁଣସୂତ୍ର, ଜିନ୍। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର DNA, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ରାସାୟନିକ ଜିନିଷ ଯେଉଁଥିରେ ଜିନ୍ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଡି ରାଇବୋନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍। ସେହିଭଳି 14 ନମ୍ବରଟି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଅପସନ୍ ଏ। ସେହିଭଳି 15 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଏକ ଅର୍ଥ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ, ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ସକ୍ରିୟାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଶିକ୍ଷଣରେ ଭାଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ପୂର୍ବାପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ତାତ୍କ୍ଷଣିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ଅପସନ୍ ଠିକ୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ତାତ୍କ୍ଷଣିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହାକି ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷଣ ହଠାତ୍ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଅପସନ୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଡି। 15 ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଡି। ସେହିଭଳି 16 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଆହରଣ କରାଯାଏ ଯାହା ବୌଦ୍ଧିକ ଗଠନର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜମ୍ପସନ୍ କୁହାଯାଏ, ନା ସବସନ୍ କୁହାଯାଏ, ନା କଞ୍ଜମ୍ପସନ୍, ନା ପ୍ରିଜମ୍ପସନ୍। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପସନ୍। ଅପସନ୍ ଏଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 17 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ବର୍ଦ୍ଧକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ, ବିଚାର ଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 17 ନମ୍ବର ସିଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଯାହାକି ବିଚାର ଶିକ୍ଷଣର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 4ଟି ଅନ୍ତଃସମ୍ପର୍କ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝାଅ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର 4ଟି ସୋପାନ ଅଛି। ତ ପରିଣାମ, ନା ଆହରଣ, ନା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ, ନା ସ୍ମରଣ। ତ ଠିକ୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଡି, ପ୍ରଥମ ସ୍ମରଣ, ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ, ତାପରେ ହେଉଛି ପରିଣାମ, ତାପରେ ହେଉଛି ଆହରଣ, ଯାହାକି 18ଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି। ସେଭଳି ଚାଲନ୍ତୁ 19 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜ ସମ୍ପର୍କିତ? ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପକ୍ରମଣିକା ଉକ୍ତି। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଧାରଣା ସବୁ ସେତୁ ଭଳି କାମ କରେ। ଏହା ଆଚରଣଗତ ପ୍ରତିରୂପାୟଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ଏହା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅର୍ଥବୋଧକ ଶିକ୍ଷଣକୁ ସୁଗମ କରିଥାଏ। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସିଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏହା ଆଚରଣଗତ ରୂପାୟଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ 20 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସୃଜନଶୀଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ସାହସୀ, କୌତୂହଳୀ, ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ। ଯେ ସୃଜନଶୀଳ ସେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି କରେ, ଚିନ୍ତନ କରେ, ସାହସ କରେ, କୌତୂହଳ କରେ। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ସି, ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସୃଜନଶୀଳ ନୁହେଁ। 20 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଏକ ଆଚରଣଗତ ସୂଚକାଙ୍କ ନୁହେଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା, ଏଇଟା ତ କରିପାରିବନି ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ। ଶୀଘ୍ର କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବା, ତ ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବାଧକ ପିଲା ହିସାବରେ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହେବ, କିଛି ଧାଡ଼ି ଡେଇଁଯିବା ହେବ, କଥାରେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜିତ ଆଚରଣ ହେବା, କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ
ତେଣୁ 21 ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ। ସେଭଳି 22 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ସାମାଜିକ କ୍ରିୟା ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ କଥନ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସଂସ୍କୃତି ଶିଶୁର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ବୌଦ୍ଧିକ ସାଧନ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସାମାଜିକ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଧାରଣାର ଉତ୍ସ। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଶିଶୁର ନିମନ୍ତେ ସାମାଜିକ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ସିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ 23 ନମ୍ବର, ସ୍ପଷ୍ଟ କଥନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ, ପଠନ ବିକାର, ଡିସ୍ଗ୍ରାଫିଆ, ଡିସ୍ଫାସିଆ, ଆପ୍ରୋସିଆ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି କଥନ କଥା, ତେଣୁ ଡିସ୍ଫାସିଆ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଅପସନ୍ ଠିକ୍ ସିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କର ଆହରଣ କରୁଥିବା ସାମଗ୍ରିକ ଅନୁଭୂତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ବିଷୟବସ୍ତୁ, ପାଠ୍ୟଟିକା, ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା। ତ ଠିକ୍ ଅପସନ୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବା କରିକୁଲମ୍ ଆପଣମାନେ ସାମଗ୍ରିକ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଉକ୍ତିଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସେହିଭଳି ଚାଲନ୍ତୁ 25 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1992ରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସ୍ତରରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ଅଣ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶର ସମାନ ରକ୍ଷା କରେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ 100% ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କର ନାମ ଲେଖାଇବା, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଶତକଡ଼ା 75 ଭାଗ 11ରୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମ କରିବା, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ 75 ଭାଗ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକକୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ। ତେଣୁ ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ଉପର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର, କିନ୍ତୁ ଡିଟି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର 25 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡିଟି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ 26 ନମ୍ବର, ଏକ ଉତ୍ତମ ପରୀକ୍ଷଣର କେଉଁ ଗୁଣଟି ନଥାଏ? ବୈଧତା, ବିଶ୍ୱସନୀୟତା, ବ୍ୟବହାରିକତା, ନମନୀୟତା। ତ ପରୀକ୍ଷଣ ହେଲେ ଠିକ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାରିକତା। ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷଣରେ ବ୍ୟବହାର ତ ହୁଏ, ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଥାଏ, ବୈଧତା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନମନୀୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ନଥାଏ, ଯେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ହେଇକି ସହଜ ପଡ଼ିବ, ତ ପରୀକ୍ଷଣରେ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡିଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 27 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପଦ୍ଧତିରେ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନିଠାରୁ ପଦ୍ଧତିଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଆଲୋଚନା କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷଣ ଏ ତିନୋଟି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସେଣ୍ଟରରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଆଲୋଚନା କୈନ୍ଦ୍ରିକ। 27 ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ। ସେହିଭଳି 28 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ? ଆଲୋଚନା, ନିଦର୍ଶନ, ବର୍ଣ୍ଣନା, ପ୍ରକଳ୍ପ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆରମ୍ଭରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡି। ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି, ଯାହାକି ପ୍ରକଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ। ସେହିଭଳି 30 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କାହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ? ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକରେ ଶିଶୁ ହିଁ ଅଧିକ ଦେଇଛି ଅପସନ୍ ଶିକ୍ଷକ, ଶିଶୁ, ବିଷୟବସ୍ତୁ, ପରିବେଶ। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ, ଅପସନ୍ ବି। ସେହିଭଳି 30 ନମ୍ବର, କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ ଅଟନ୍ତି? କଳା, ଚାର୍ଟ, ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ଼। କଳାପଟା ରେଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରାବ୍ୟ ରହିଲା, କଳାପଟା ରେଡ଼ିଓରେ ଶ୍ରାବ୍ୟ ରହିଲା, କଳାପଟା ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼, ତିନିଟା ଯାକରେ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବରରେ ବା ଏରେ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ, କଳାପଟା, ଚାର୍ଟ, ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ଼। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଚାଇଲ୍ଡ ପେଡାଗୋଜି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆପଣଙ୍କର OTT ପାଇଁ ଗଣିତ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିଭିନ୍ନ ସେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।